जय जगन्नाथ। जय प्रभु शोभनेश्वर। ये नियाली माटी पवित्र पुण्यदय माटी, ये प्रभु श्री श्री शोभनेश्वर प्रभु माधवानंद जी माटी। आ ए माटी होची संस्कृति परंपरा भाईचारार माटी। ये नियाली माटी आउ बहु घात प्रतिघात सत्य आज ये नियाली महोत्सव उद्घाटित हैला आउ आम सफल हैला, जहाँकि 2018 मसीह आमर पूर्वतन विधायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मल्लिक यही महोत्सव को प्रतिष्ठा करथिले। आज 8 वर्ष लगी चली 8 वर्ष लगी आज 8 वर्षर अनुष्ठान आई अनुष्ठान आज आमे समस्त गोटे गोटे अंशीदार आपण माने होचंती आपण मानक जोगु आज नियाली महोत्सव सफल होईची। नियाली महोत्सव नियाली प्रेस क्लब माध्यम ही सफल है। तेणु मो अंचलवासी नियाली प्रेस क्लब को कृतज्ञता ज्ञापन करुछु एवं मो नियाली प्रेस क्लब आमर अतिथि वृंद समस्त को आशा करुछि कि आगु को आहरी भल हम एवं नियाली प्रेस क्लब को धन्यवाद देवाक चाहूँगी कि आगु को आहरी सुंदर भाव नियाली महोत्सव गठित होउछि। एतिका मैं वक्तव्य शेष करुछि। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद दूची महोत्सव कमिटी रो सभापति महोदय को। आपण मान समस्त अति परिचित ना राज्य रे जड़े अग्रणी व्यक्तित्व से राज्य बीजेपी रो राज्य प्रवक्ता समस्त प्रिय श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद पंडा आम समस्त प्रिय श्रद्धेय बापी मंच रे उपस्थित अछंती आम समस्त अति प्रिय मुख्य अतिथि जी आज उपस्थित अछंती जहां को आम ये अतिथि भाव में केबे जानिनु। सबु समय आम अंचल रे जेतेबेले जहां सुविधा असुविधा सबु समय पथर भली जी छाती देखे ठिया होता आम पाखे सी होउछंती आम समस्त प्रिय राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंतराय महोदय। आमर प्रिय ऋषि भाई टिके जोर रे गोटे ताली आसु आम ऋषि भाई पाई। मंच रे उपस्थित अछंती प्रतिष्ठाता सभापति जहां विषय रे टिके न कहिले बोधे कथाटा आधा रही जीव। मु आपण मान को फेरई नउची 2018 मसीहा 2018 मसीहा रे बांकी महोत्सव रे अतिथि से दिन चिंता कले यही भलिया गोटे महोत्सव नियाली रे हबो। ता पर दिन मीटिंग एकदम 2-3 दिन भितर वास्तवता नियाली महोत्सव रो सृष्टि सी आउ कई नुहंती सी होउचंती आम समस्तंकर उपस्थित प्राय जेते जण अछंती समस्तंकर प्रिय नेता आम अंचल तीन थर विधायक कटक जिला योजना बोर्ड जी नेतृत्व नौथिले प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय मंच उपस्थित अछंती। आउ जड़े व्यक्तित्व जहां विषय में कहबी नहीं खाली से निजे निजर परिचय सृष्टि कर आम गोविंदपुर निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त रवींद्र कुमार मल्लिक महोदय मंच उपस्थित अछंती। नियाली सरपंच बबीताराणी बेहरा महोदया जहाँ बापी बाबू कहते ये महोत्सव पड़ियार मालिक होउचंती से मंच उपस्थित अछंती। नियाली प्रेस क्लब रो सभापति महोदय सर्वप्रथमे बहु बहु धन्यवाद कृतज्ञता जणाइबी नियाली प्रेस क्लब रो बंधु मान को आज ये नियाली महोत्सव 2025 की सफल भाव में आयोजन कर बहुत धन्यवाद देवी। उपस्थित थिबा समस्त को आज ये उद्घाटन संध्यार बहु बहु कृतज्ञता धन्यवाद स्वागत जहां आपण भाविबे। गोटे कथा कही रखी आज जो अवस्था आम ये महोत्सव टी परिचालना एवं जो महोत्सव को आज गोटे पूर्णांग रूप से आपण मान आगे उपस्थापन से विषय तो प्रेस क्लब उपसभापति आपण मान निकट में कही रखिंट मु विशेष किसी कहबार नहीं केवल गोटे कथा कहबी
ये नियाली माटी, ये माटी हूँ प्रभु सुवनेश्वर माटी, ये माटी हूँ प्रभु माधवंकर माटी। नियाली माटी हूँ एक स्वाभिमान माटी, जो स्वाभिमान परिचय आज आपण मैंने देखी सारी। आपणकर बेसी समय नेबी नहीं कहीं कारण आयोजक माने भरपूर मनोरंजन व्यवस्था करिसेंती, ताको आपण माने मन भरी उपभोग करेंगे एवं आउ थे ये महोत्सव उज्ज्वल भविष्य कामना करी आयोजन करथिबा समस्त को बहु बहु धन्यवाद दे वक्तव्य रखुची। जय जगन्नाथ, जय प्रभु सुवनेश्वर। जय जगन्नाथ, जय प्रभु सुवनेश्वर। आज नियाली महोत्सव 2025 उद्घाटित हो जाइए। ये उद्घाटन सभा सभापतित्व करुथिबा राजेंद्र पंडा महोदय, स्थायी सभापति प्रतिष्ठाता सभापति प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय, मुख्य अतिथि आमर प्रिय ऋषि भाई देवाशीष सामंतराय महोदय, ए अंचल पूर्वतन विधायक रवींद्र कुमार मल्लिक महोदय, आमर 22 नंबर जोन जिला परिषद देवाशीष षडंगी महोदय, सरपंच बबीता राणी महोदय, आमर प्रेस क्लब सभापति मनोरंजन महोदय शतपथी महोदय। आज आमे दीर्घ मासे धरी परिश्रम करी आसीथिबा ए नियाई प्रेस क्लब पई नियाई प्रेस क्लब द्वारा जो आयोजित होईछि हमर नियाई महोत्सव, नियाई प्रेस क्लब को धन्यवाद दउछि। ए भली नियाई महोत्सव को सबने हाथ को नहीं पुणी थे आरंभ करिसंती। आमे जेतले परिकल्पना करितलो सेतबेले आमे गोटे मीटिंग डाकी समस्त नियाई जनसाधारण को अपील करतलो आसंतु आमे नियाई महोत्सव करिवा। समस्ते एटी दल बल निर्विशेष समस्ते आमको साहाय्य सहयोग करतिले, ताको पई आमे आज सुवनेश्वर आशीर्वाद रे आउ नियाई प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आमे नियाई महोत्सव को आज सफल करि परिचो। एई नियाई महोत्सव आमर भाईचारा नहीं आमे आज आगे चलीचु। आज जो कला संस्कृति ओडिशार कला संस्कृति आमे बंचाई रखिबा पई नियाली माटी रे नियाली कला नियाली पाखापाखि स्कूल कॉलेज पिला मानक द्वारा जो नृत्य परिवेशन करा जिवो ताकू आमे ए पिला मानक द्वारा बंचाई रखिचु। ए पिला माने आज आमे नियाली महोत्सव रे ताकर कला नैपुण प्रदर्शन करिवे। तत् सहित बाहर आसीथिबा जो माने कलाकार ओडिशा कला संस्कृति बंचाई रखिथिबा जो माने कलाकार माने आसी एटी नृत्य एवं गीत परिवेशन करिवे। एहाकू आमे भरपूर भावरे ग्रहण करिबा एवं ए 5 दिन धरिक आमे जो महोत्सव को पालन करछे ताकू समस्ते आसी उपभोग करिबा। एति कहि रहउची। जय जगन्नाथ। आज संध्यार प्रथम प्रभु सुवनेश्वर को मोर भक्तिपूत प्रणाम करी वक्तव्य आरंभ करुच्ची। आज सभापति श्रद्धेय राजेंद्र पंडा महोदय, प्रतिष्ठाता सभापति डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद मल्लिक महोदय, पूर्वतन विधायक एवं मंच उपरे आसीन आज मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षण राज्यसभा सांसद श्रीयुक्त देवाशीष सामंतराय महोदय एवं मंच उपरे आसीन नियाली ब्लॉक चेयरमैन श्रीयुक्त बेहरा, सरपंच श्रीमती बेहरा एवं प्रेस क्लब सभापति शतपथी महोदय एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन माने माँ मास माने युवक बंधुगण एवं यह अंचल जनसाधारण प्रथम मो तरफ धन्यवाद देवी
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନିଆଳିରେ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବଟି କରାଯାଉଛି ନିଆଳିର ସଂସ୍କୃତି, ନିଆଳିର ଚାଲିଚଳନ, ନିଆଳିର ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନିଆଳି ଖାଲି ନିଆଳିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନିଆଳି କହିଲେ ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ସଭ୍ୟତା। ଏ ସଭ୍ୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଡ଼ଶପୁର ଠାରୁ ଅଡ଼ଶପୁରରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୋର କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବା ଏ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଦ୍ୱାରା ନିଆଳିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ନିଆଳିର ଲୋକ ଜାଣିବେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ। ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ କବି ଜୟଦେବ କେନ୍ଦୁଲରେ ଆସି ପ୍ରାଚୀରେ ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ଜୟଦେବ ପୀଠ ସେଠୁ ଆସି ମାଧବାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ସେ ମହାନ, ସେ ଜୟଦେବ ସେଇଠି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କଲେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ନିଆଳି ପାଖରେ ମାଉଡ଼ଶପୁର, ସେଠୁ ଆସିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗା ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଅନ୍ଧ କପିଳେଶ୍ୱର 100 ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସରୁ 11 ମାସ 29 ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ସେଠୁ ଆସିଆ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମଠ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ମାଘ ତୃତୀୟାରେ ବୁଡ଼ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ନିଆଳିର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ନିଆଳି ସଭ୍ୟତା। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶୋଭନେଶ୍ୱର। ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ। ସେଠି ଯେଉଁ 9 କଣିଆ ପଥର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ନିଆଳିରେ ଚଳିଛି ଜାଣିଛି, କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 9 କଣିଆ ପଥରରେ ହାତ ମାରି ଛୁଇଁକରି କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଚୋର ଚୋରି କରିଥିବ, 9 କଣିଆ ପଥର ନାଁ ଧରିଲେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମାନିଯିବ ଚୋରି କରିଛି କି ନ କରିଛି, କାରଣ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନିଆଳିର ମହାତ୍ମା। ସେଠୁ ଆସିବା ନିଆଳିର ପୂର୍ବ ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଳି। ଏଠୁ ଯିବା ମାଧବ, ଯିଏକି ମାଧବାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କୁହା ହୁଏ ସେଠି, ଗରୁଡ଼ ଗୋସେଇ ଭିଆନ୍ତି, ମାଧବାନନ୍ଦ ଖାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯାହା ବାଇରେ କଦଳୀ ଫଳିବ ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯାଚିବ, ଭୋଗ କରିବ। ଗରୁଡ଼ ଭିଆନ୍ତି, ମାଧବାନନ୍ଦ ଖାଆନ୍ତି। ଏ ମାଧବାନନ୍ଦ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସାଥିରେ ନିଆଳିର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ। ସେଠୁ ଯିବା ଷୋଡ଼ାଂଶ ଯିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଭେଳାରେ ପଥର ଯାଉଥିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନେଇ ପଥର ପକାଉଥିଲେ, ଯେତେ ପଥର ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ବେଳାରେ ଗଲାବେଳେ ଷୋଡ଼ାଂଶ ଗାଁରେ ରାତିରେ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଉ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି। ସେ ଯାଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ବୋଲି ଜାଣିନି ସେ ମାଉସୀ, ସେ ଥାଳିର ମଝିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା, ହାତ ପୋଡ଼ିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପଚାରିଲା ମାଉସୀ କ'ଣ ତୁ ସିଧେଇ ସାନ୍ତା କି ତୁ କ'ଣ ମଝିରୁ ଖାଉଛୁ ଯାଉ ଦାଡ଼ରୁ ଖାଉନୁ। ଶିବେଇ ସାନ୍ତା ସେଇଠି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତାପରେ ଗଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୋତିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସମସାମୟିକରେ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସେଠି ତିଆରି ହେଲା। ଯଦି ଷୋଳାଂଶରୁ ଏ ନିଆଳି ମାଟିରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଶିବେଇ ସାନ୍ତା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ହେଲେ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ସେ ନିଆଳି ମାଟି। ଏ ମାଟିର କୂଳେ କୂଳେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର କାମ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ନିଆଳିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିଆଳି ସଂସ୍କୃତି ନିଆଳିର ଭାଇଚାରା ନିଆଳିର ଚାଲିଚଳନକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ନିଆଳିର ଆଦୃତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ନାହିଁ। ନିଆଳିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ବେଳଠୁ ମୁଁ ନିଆଳି ଆସିଛି। ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛି। ନିଆଳିରେ ବୋଧେ ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ କଟିଛି। ଏ ମାଟି ସାଥିରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ମାଟି ନିଆଳି ମାଟି ପୁରୀର ବରଦାନ ମାଟି ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ମାଟିର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମାଟିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବିନା ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବଞ୍ଚିକି ରହିଗଲା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିକରି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିବୁ। ସଭାପତି ବ୍ୟାପୀ ଅଛି ଯୁବକ ଲୋକ ସମେତ ମିଶିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଜାଗାରୁ 1997 ମସିହାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠାରୁ 2800 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭୋଟରେ 8000 ଭୋଟ ଅଧିକା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଉ ଥରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ସବନେଶ୍ୱର। ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ବାପି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାରମ୍ବାର ଯେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି 8 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା ମୋର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର এই ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଆମ ଜୋନ୍ର ନିଆଳି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ସାମନ୍ତରାୟ ପଶିଯାଉଛି ମୁନା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ବବିତାରାଣୀ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ରହି ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି ଯେ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ପରିକଳ୍ପନା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯାହା କହିଥିଲେ ମନୋବାବୁ କହିଲେ 18 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଛି 14ରୁ 9ରୁ 18 ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ପ୍ରାଚୀ ମହୋତ୍ସବ 2-3 ଥର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି
ବାଙ୍କି ବାଙ୍କିରେ ସେଠି ଶୁଣିଲି ଯେ ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ହେବ ବିଧାୟକ ସିଏ ହେବ ତାର ସଭାପତି। ତେଣୁ ସେ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବର ପରିକଳ୍ପନା ସବୁଠୁ ହେଲା ଏବଂ ବାଙ୍କିରେ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ସଭା ଡାକିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଘୋଷଣା ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯିଏ ହେବ ବିଧାୟକ ନିଆଳିର ସିଏ ହେବ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି। ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ଖାଲି ନିଆଳିକି ନେଇ ହୋଇନି, ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନେଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବ କଣ୍ଟାପାଳ ବାରଙ୍ଗ ନିଆଳିର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ନିଆଳିର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ଭଳି ଦେବାଶିଷ କହୁଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମହୋତ୍ସବ, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗା ମହୋତ୍ସବ, ସାଲେପୁର ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଁରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ରଖି ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେବ ସେ ମହୋତ୍ସବର ହେବେ ସଭାପତି, এই লକ୍ଷ୍ୟ ରଖି এই ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି, ଯାହା ଏଥର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ହେଇପାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, এই ମହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମନା କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଯିଏ ହେବ ସଭାପତି ସିଏ ହେବ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି, ମୋର ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସିଏ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ। ତେଣୁ ନିଆଳି ଯେଉଁ ଟେକ ଖାଲି ନିଆଳି ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ଖାଲି ବାଦନନ୍ଦ ଜୀଉ କି ଶ୍ରୀ ସବଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହୋତ୍ସବ। ନିଆଳି କହିଲେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହେବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ରତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଶେଷ ନୂଆ ବେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ଏବଂ ଆମ କେତେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ନବୀନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ମୋର ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହଯୋଗିତା ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ତା ସହିତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଯୋଗେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏତିକି କରିବୁ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ପୁଣି ନିଆଳି ମାଟି এই ମହୋତ୍ସବ ବଜାୟ ରଖୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସବନେଶ୍ୱର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାକୁ କମ୍ ହବ, କାହିଁକି এই ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଆଜି ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦଟା ଜଣାଇବା। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ 3 ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ରହିବେ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୂର୍ବତନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ এই ଅଞ୍ଚଳର विधायक रब भाई, मंचरे ब्लॉक चेयरमैन, प्रेस क्लब सभापति, ए अंचल सरपंच एवं सबु शेष मो सान भाई देवाशीष जहाँ कि अति लोकप्रियता अच्छी
मु गोटाए कथा बुझी पारुनी नियाली उत्सव को नहीं कि राजनीति कहीं ये तो ये अंचल स्वाभिमान गोटे उत्सव हो अंचल को गोटे परिचय दबार उत्सव हो प्रमोद मल्लिक जन्म दे था गढ़ी तोलिकी बढ़ई सी आज नुआ विधायक आसकर कर्तव्य था कि उत्सव को एथर से निजे परिचालना करते निजे करता ही तांकर बरापन नहीं था जो कौन सी सरकार आसू कि बालीयात्रा बंद कर दो जी विधायक चरितोल बालीयात्रा तीर्तोल बंद कर दो ना कौन सी महोत्सव बंद कर दो तेणु यही दृष्टि मोर सी भी मोर सान भाई हे जी विधायक अच्छा अनुरोध सी यदि मंच रू मत शुणी पारे सी आगामी वर्ष आगे आसतु मुझे सहयोग करी प्रमोद मल्लिक सहयोग करेंगे रवि मल्लिक सहयोग करेंगे समस्त सहयोग करेंगे ये उत्सव विषय जो नियाली गारिमा अच्छी से विषय रवि एत भल भाव में बुझेले आपण मैंने तार दायक तेणु दायक हिसाब से आज जो मैंने आगे आसिक उत्सव टाक कर समस्ते धन्यवाद दवा कृतज्ञता जनवा अभिनंदन दवा साधुवाद भी दवा विशेष समय ने भी नहीं आपण माने सुजोग देले फिर आसबि जेहेतु मुझे सांसद अच्छी मोर ये जिते इलेक्टेड त्रयस्तरीय व्यवस्था भितर जिला परिषद रे अछंती समस्ते आमर मो दलरू तेणु से मुझे मंचरू कहूँ प्रमोद भाई थांतु न थांतु मु अच्छी से जिते चाहिए जो मोर सहयोग चाहिए मु अंचल पे करी मत डाकिकी आज मुख्य अतिथि कर समस्त पाखे कृतज्ञ विशेष समय नेबी ना ये अंचल सेमती आगे चलू आपण मैंने आगे नियंतु एवं न्याय स्वाभिमान आपण मान दायित्व आपण मान मुंडरे ताकू आपण माने से स्वाभिमान को बजाय रखिए एतिकी आशा करी मो वक्तव्य रखुची नमस्कार।